we are using aeroplane, we are using, nowadays we are mostly using a mobile also. So in that there are certain day-to-day, in the day-to-day there are certain research which are going on. In that there are certain apps which are developed, Zoom apps. We are using this meeting with the help of that Zoom app. That this is the invention of an science. So different types of an apps there are that is applicable for that mobile also. This one is the good opportunity to our students to that is to display their views or to display their activities and achievements in the field of science for the human welfare. Thank you to all of you. That is Barkule sir had given me an opportunity to that is for this program. Thank you, sir. Patil madam. Hello. हाँ सर स्टार्ट कर. हाँ इंट्रोडक्शन रिस्पेक्टेड प्रिन्सिपल रावेरकर सर. आवाज ऐकू येतो ना सर? येस. हॅलो. Yes madam. Okay. And all my colleagues, non-teaching staff, and student friends. I am here to give the introduction of today's Dr. Pratap Nayode sir. He from the ASP College, Devru. His educational qualification is MSc, PhD, and B.Ed. Sir had did his postdoctoral in PhD in 2010, and sir has organized 17 seminar and conferences as well as workshops in his college. मॅडमचा आवाज येत हॅलो. नाही. डिस्कनेक्ट झाले होते. हॅलो. ठीक आहे मॅडम. हॅलो. हा बोला बोला. मला काय वाटतं हॅलो सर झालं आता ऐकू येते. ओके थोडंसं शॉर्ट सर मी 1-2 मिनिटातच फिनिश करते. हा मॅडम बोला बोला. आवाज येतो. शॉर्ट. Sir had presented 23 research papers in national seminar and conferences. Sir had also presented 24 research paper in international conference. Sir had presented paper in various conferences, international conferences and national conferences. Sir had published 41 research papers in peer-reviewed journal. And he has very strong biodata, but due to short time, I am explaining in very short period. So thank you. From our students are interested to talk on the occasion of National Science Day. I request Ruchita Deshmukh from TYBSC to share her thoughts. Ruchita, over to you. Mic on kar. Hello sir. जास्त का झालेले ब्लँक दिसायला लागले. हा रुचिता. Yes. सर आवाज येतो? Yes. Yes बोला. कॅमेरा नको ना ऑन करू सर? रेंज असेल तर ऑन कर आणि चालू कर.
Good afternoon, honorable teachers and my dear friends. I am extremely honored to speak about National Science Day. Today, all of us are gathered here to celebrate the discovery of great Indian physicist Sir C.V. Raman. On this day in 1928, he invented the Raman effect by celebrating this day as National Science Day. We show our dignity and respect to the famous physicist for his contribution to the field of science. Raman effect explains the effect on scattering of light when passing through the different material. The main objective of National Science Day is to bring awareness to people about importance of science in our daily life and to encourage people by popularizing science and technology. Every year, the day is celebrated with particular theme. C.V. Raman is only scientist still in India date who got Nobel Award for his contribution in field of science. Raman effect is now used in spectroscopic technique to find out how one molecule is different from the other in shape and size. Also, he is first assigned to receive the Nobel Prize in Physics. So, the celebrate the discovery of Raman effect, we celebrate this day as National Science Day on 28th February. Thank you, sir. Okay, thank you, Ruchita. Now, Tanisha Jadhav. Tanisha Vivek Jadhav from FYBSc. She can share her thoughts. Tanisha, mic on, sir. Is I audible? Yes, yes. Good afternoon, everyone. My name is Tanisha Vivek Jadhav. I am studying in FYBSc class first year. There is a beautiful saying that the science of today is the technology of tomorrow. Honorable guest and my dear friends, I am extremely honored to have such a great opportunity to speak about the National Science Day. First of all, warm greetings to all the scientists and research and innovations grow further in our country. Science Day is celebrated on February 28 every year to mark the discovery of Raman effect by Indian physicist C.V. Raman. India's first Nobel Prize for Physics was awarded to Sir C.V. Raman in 1930 for his work on scattering of light and for discovery of effect named after him. Science is the greatest boon to the modern world. Modern discoveries and inventions have increased human comfortness and happiness. The first thing that man to do was to conquer the nature. Inventions like telephone, mobile, computer, etc. have changed man's forever. There have been inventions and discoveries in all aspects of life. He can now sail the vast oceans, fly in air, travel underground, and do a lot more things. Science has worked greater miracle in the field of health and medicine. Science has been the greatest weapon in man's battle against diseases and various kinds. Technology is rise on every day. Each new day brings better technology with it. So we can say that science is a boon to human life. Thank you so much. Okay, thank you, Tanisha. म्हणजे विद्यार्थी मित्र हो, फक्त भारतासाठीच नाही तर पूर्ण आशिया खंडामधला विज्ञानामधला हा पहिलं जे काही नोबेल प्राइज आहे ते आपल्याला भेटलेलं आहे. म्हणजे हे पूर्ण भारतातच नाही तर पूर्ण आशिया खंडाच त्याला काय म्हणता येईल गौरव आहे. तर मी आता डॉक्टर नायकवडे सरांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावं. ओव्हर टू यू, नायकवडे सर. Thank you, Barkule sir. Good afternoon, all the students as well as the teachers of More College, Polarpur. I would like to thank Principal Ravelkar sir for inviting me and allowing to share my thoughts on the scientific attitude as well as the scientific framework among students as well as the common people with the students of More College, Polarpur. I would also like to thank Patil Madam as well as Rajbhut sir, Barkule sir for organization of this program. Dear students, as
some of your friends have already told that why this this program is going to be concluded. It is going to be arranged in all over the India. The main thing it is that all the students as well as teachers who are involved in the scientific education must have the scientific attitude. And so therefore in this my lecture, I'm going to focus on why the scientific attitude is much more required for the nation, for the development. A must for the progress for the country is the scientific attitude. Science is the real power. And so therefore scientific advancement is the hallmark of an advanced nation. Countries that are scientifically more advanced have more power. It is said that science is the key to our future. And if you don't believe in science, then you are holding everybody back. Self-reliance in science and technology is the first prerequisite of the national progress and development. Without scientific aptitude, no nation can dream of prosperity and freedom. And the self-reliance in science and technology is impossible without the scientific attitude. There are so many things that are happening in our daily life. And it is a must that we have to focus it with so that we have to inculcate the values of the science within us. Today's world is the one of the science and technology. And therefore the value of the scientific education is meaningful. It helps us to get rid of superstition as well as the blind beliefs which are born of the ignorance. As a result, we can face the problems of day-to-day living more efficiently and rationally. We enjoy the benefit of science every minute and we see its products all around us. Our world is full of electronic devices which we cannot operate or enjoy if we do not have scientific attitude. Dear students, you must have knowledge that what is scientific temper or the scientific attitude. Scientific temper is a way of life which uses the scientific method which include questioning as well as observing physical reality, testing, hypothesizing, analyzing as well as communicating. Scientific temper describes an attitude which involves the application of knowledge. Dear students, as we are having the mother tongue Marathi, so I'm also going to speak somewhat English as well as a combination of Marathi so that maximum students can understand that what is the scientific attitude is. Before 2 days, when Patil Madam called me and invited that you have to speak, I have to speak on the occasion of the National Science Day. At that time, the thing I was thinking it was that why not to speak on the scientific attitude, because this is the thing that we have to much more focus on, and this is the thing that we are lagging behind. And so therefore, when I was working as visiting scientist at Arizona State University, USA, as well as I have been also visiting at different countries, at that time I have observed that we are lacking in the scientific attitude among us. Not only students, but also the common people don't have the scientific attitude with us. But that should be avoided, and that is the reason that maximum awareness programs must be conducted for inculcating the values of the science within us. Scientific temper, this term was coined by Pandit Jawaharlal Nehru. विद्यार्थी मित्रांनो, बऱ्याचदा आपल्याला असं वाटतं की एखादी जी टर्म आहे इतर देशातल्या कोणत्या तरी व्यक्तीने कॉइन केलेली असते, त्यांनी त्याचा सुरुवात केलेली असते. मात्र सायंटिफिक टेम्पर ही जी टर्म आहे तर त्याचा पहिल्यांदा उल्लेख जर कोणी केला असेल तर भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केला होता त्यांच्या डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया या पुस्तकामध्ये, आणि त्यानंतर ती टर्म आपण वापरायला सुरुवात केली होती. विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात घ्या, आता सध्या सगळीकडे वातावरण देशप्रेमाच्या बाबतीतल्या अनेक गोष्टींनी भरून गेलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आणि तुम्हाला माहिती आहे, आपल्याकडे सायंटिफिक ऍटिट्यूड असणं हे म्हणजे आपलं देशप्रेम दाखवण्यासारखंच आहे. काय कारण आहे त्याचं? सर्वात महत्वाचं म्हणजे भारतीय संविधानामध्ये सेक्शन H मध्ये 51A ह्या परिच्छेदामध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकामध्ये सायंटिफिक टेम्पर असावा, शास्त्रीय दृष्टिकोन असावा असं लिहून ठेवलेलं आहे. आणि त्या कारणामुळे जर आपलं भारत देशावर प्रेम असेल, आपण जर खरेच देशप्रेमी सर्वजणच नागरिक आहोत, आपल्या सर्वांचं आपल्या देशावर फार जास्त प्रेम आहे, आणि जर आपल्याला आदर्श नागरिक म्हणून आपल्या देशासाठी काही योगदान द्यायचं असेल तर त्याच्यासाठी अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे की आपल्या सर्वांमध्ये शास्त्रीय दृष्टिकोन असायला पाहिजे.
म्हणजे देशप्रेम दाखवण्यासाठी प्रत्येक वेळेस सीमेवरच लढायला पाहिजे असं काही नाही. तर अगदी आपण आपल्या दररोजच्या जीवनामध्ये सुद्धा शास्त्रीय दृष्टिकोन बाळगून आपण आपलं देशप्रेम सिद्ध करू शकतो. आपण आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी नक्कीच एक मदत करू शकतो. आणि त्या कारणामुळे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे तर ते म्हणजे आपल्याकडे शास्त्रीय दृष्टिकोन, सायंटिफिक टेम्पर असणं खूप जास्त गरजेचं आहे. संविधानाने जसे आपल्याला काही हक्क दिले तर तशी काही कर्तव्य सुद्धा दिलेली आहे. आणि त्या कर्तव्यामधलं एक महत्वाचं कर्तव्य की भारताच्या सगळ्या नागरिकांमध्ये शास्त्रीय दृष्टिकोन असायला पाहिजे. कुणीतरी एखादा एक व्यक्ती म्हणतो म्हणून ते आपण ऐकणं, त्याच्यावर डोळे बंद करून विश्वास ठेवणं ह्या अतिशय चुकीच्या गोष्टी आहेत. आणि तसं होऊ नये असं जर आपल्याला वाटत असेल तर त्याच्यासाठी प्रत्येक गोष्टीकडे आपण स्वतःचं लॉजिक, स्वतः त्यावर विचार करणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे. पुराण कथामध्ये एखादी गोष्ट लिहून ठेवलेली आहे आणि म्हणून मग ती मी मानायलाच पाहिजे, माझ्या एखाद्या धर्मग्रंथामध्ये एखादी गोष्ट लिहून ठेवलेली आहे म्हणून प्रत्येकच अनसायंटिफिक गोष्ट मानणं हे योग्य होणार नाही. अर्थातच धर्मग्रंथ आपल्यासाठी खूप जास्त महत्वाचे आहेत, आपण त्याचं पालन पण करायला पाहिजे. मग आपण स्वतःहून त्यात विचार करायला पाहिजे. स्वतःच्या सचल बुद्धीने आपण हे विचार करणं खूप जास्त गरजेचं आहे की त्यात एखादी अनसायंटिफिक गोष्ट तर नाही ना. आणि मग तसं जर आपल्याला वाटत असेल तर आपण त्याचा सर्व बाजूंनी विचार करून योग्य निर्णय घेणं खूप जास्त महत्वाचं आहे. खरं तर वेगवेगळ्या प्रथा तेव्हाही सुरुवात होत्या ज्यावेळेला भारत परतंत्रामध्ये होता आणि आता सुद्धा आपल्याला अशा अनेक आजूबाजूला अनेक गोष्टी दिसतात की ज्याच्यामध्ये अंधश्रद्धेच्या कारणामुळे सायंटिफिक ऍटिट्यूड न ठेवता आपण अगदी डोळे झाकून त्याच्यावर विश्वास ठेवत असतो, जे अतिशय चुकीचं आहे. आपल्याकडे फार पूर्वीपासून असं समजलं जातं की ग्रह, तारे, दिशा आणि अनेक गोष्टी शुभ अशुभ किंवा त्याचबरोबर वास्तुशास्त्र, परंपरा, तर या सगळ्या गोष्टींना आपण ज्ञानाच्या कसोटीवर, आपल्या सायंटिफिक ऍटिट्यूडच्या कसोटीवर स्वतःहून विचार करणंही खूप जास्त गरजेचं आहे. असं आपण आजच्या या शुभदिनी, आजच्या या महत्वाच्या दिवशी म्हणजे ज्या दिवशी आपण नॅशनल सायन्स डे हा सेलिब्रेट करत आहोत तर त्या दिवशी हे समजून घेणं खूप जास्त गरजेचं आहे. वास्तुशास्त्राच्या संदर्भात सुद्धा असंच म्हटलं जातं की ते फार महत्वाचं आणि पुरातन शास्त्र. मात्र लक्षात घ्या की फक्त शास्त्र असा शब्द असला म्हणून काही ते शास्त्र होत नाही. वी मस्ट हॅव टू डिफाईन दॅट व्हॉट इज सायन्स. सायन्स इज अ सिस्टमॅटिक नॉलेज अँड सो देअरफॉर एनिथिंग विच इज सिस्टमॅटिकली अरेंज्ड विच इज नॉलेजेबल दॅट इज नोन ॲज द सायन्स. मात्र फक्त शास्त्र आहे आणि सायन्स आहे म्हणून ते सायन्स होत असं नाही, तर त्याच्यामधले जे तथ्य आहेत ते आपल्याला पडताळून पाहता यायला पाहिजे. भारत सोडून अनेक देशामध्ये आपण जर ऑब्झर्व केलं तर असं लक्षात येतं की कुठे वास्तुशास्त्रासारखी गोष्ट दिसत नाही किंवा ज्योतिषासारखी सुद्धा गोष्ट इतर देशामध्ये दिसत नाही, तरी सुद्धा तिथले लोक अतिशय आपल्यापेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीने आनंदाने राहतात, सुखी राहतात. आपण हा विचार करायला पाहिजे की खरंच असते वास्तुशास्त्र नावाची गोष्ट असते का, किंवा खरंच असं शक्य होत आहे का की कोणत्याही बाबतीत आपण या बाबतीत विचार करावा, असं मला तुमच्या सर्वांना सांगणं जास्त महत्वाचं वाटतं. The progress of science is more important. The process of the science is more important than the product. सायन्स मध्ये नेहमी प्रोसेस ही खूप जास्त महत्वाची असते. आपण नेमकं कशा पद्धतीने विचार करतो, कोणत्या पद्धतीने आपण एक्सपेरिमेंट करत असतो तर ते जास्त महत्वाचं आहे. प्रोडक्ट आहेच मात्र त्याच्यापेक्षा जास्त महत्वाचं समजलं जातं तर ते म्हणजे त्याची प्रोसेस. ती प्रोसेस ही जास्त महत्वाची असते. मराठीमध्ये त्याच्यासाठी खूप छानसा शब्द आहे ज्याला अभ्युपगम असं म्हटलं जातं, हायपोथेसिस. प्रत्येक एक्सपेरिमेंट करण्याच्या आधी आपण एक डोक्यामध्ये प्लॅन बनवलेला असतो, काहीतरी आपल्याला असं वाटतं की या प्रयोगापासून आपल्याला अशा प्रकारचं रिझल्ट येऊ शकतो, तर त्याला आपण हायपोथेसिस म्हणत असतो किंवा मराठीमध्ये त्याला अभ्युपगम असा शब्द देत असतो. तर तशा पद्धतीने आपण हायपोथेसिस मनामध्ये ठेवायला पाहिजे आणि तो हायपोथेसिस आपण आपल्या प्रयोगाच्या माध्यमातून स्वतः पडताळून पाहायला पाहिजे. जर रिझल्ट आला तरच आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवावा, जर रिझल्ट आला नाही तर आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवणं चुकीचं आहे. We must teach science as set of methods and not merely as a body of the facts. So it is my humble request to all the science teachers that we must have to focus to give much more knowledge which is given in the textbook. सिलेबस आपल्याला सर्वांना नक्की कंप्लीट करावा लागतो. आपण तो अतिशय चांगल्या पद्धतीने संपवतो सुद्धा, आपण तो अतिशय चांगल्या पद्धतीने मुलांपर्यंत तो पोहोचवतो. मात्र त्याचबरोबर आणखी एक महत्वाची गोष्ट आहे तर म्हणजे सायंटिफिक ऍटिट्यूड, आपल्याला सायंटिफिक टेम्पर विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवणं हे खूप जास्त महत्वाचं आहे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की शिक्षणाचा मुख्य हेतू हा नोकरी मिळवणं किंवा पैसे कमवणं किंवा उदरनिर्वाह
चालवणं हा नाहीये, तर शिक्षणाचा मुख्य हेतू हा सर्वांगीण ज्याच्यामध्ये संपूर्ण आदर्शपणाचे गुण आहेत अशा पद्धतीचा नागरिक घडवणं, एखाद्या व्यक्तीचा पूर्ण व्यक्तिमत्वाचा विकास घडवणं हा शिक्षणाचा मुख्य हेतू आहे. आणि तो जर शिक्षणाचा मुख्य हेतू असेल तर स्वाभाविकपणे त्यासाठी त्या व्यक्तीमध्ये, त्या विद्यार्थ्यामध्ये हा सायंटिफिक टेम्पर रुजवणं हा सुद्धा खूप जास्त महत्वाचा आहे. Having scientific attitude means accepting only facts that have been carefully verified, and so that the verification of the fact it is much more important than the results. Importance of the scientific attitude is that it leads to the truth. आपण नेहमी म्हणतो की सत्याला मरण नाही, आणि त्याच कारणामुळे सायन्सला सुद्धा कधीच मरण नाही, कारण सायन्स हे सत्यावर आधारित आहे. सायंटिफिक ॲटिट्यूड जर आपल्याला वाटत असेल माझ्या मनामध्ये राहावा, तर त्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी त्या स्वतःहून समजून घ्यायला पाहिजेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आता मी तुम्हाला पुढच्या काही वेळामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी आपण सायंटिफिक ॲटिट्यूड म्हणून आपल्या मनामध्ये असाव्यात, आपण स्वतःच्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये ह्या गोष्टी कशा ॲक्वायर कराव्यात याच्या संदर्भातले काही सांगणार आहे माहिती. त्यातला पहिला एक महत्वाचा गोष्ट आठवणी ठेवायची तर ती म्हणजे ऑब्जेक्टिव्हिटी. सायंटिफिक नॉलेज इट इज ऑब्जेक्टिव्ह इन नेचर. एखादा व्यक्ती बदलला म्हणून सायन्स कधी बदलत नाही, तर सायन्स हे सर्वांसाठी समान असतं. सायन्स मधला एखादा फॅक्ट हा जेवढा एका देशामध्ये लागू पडत असतो तर तेवढाच दुसऱ्या देशामध्ये सुद्धा लागू पडत असतो. न बदलणारी गोष्ट ज्याच्यामध्ये कधीही चेंज होत नाही. स्थान बदललं किंवा व्यक्ती बदलला म्हणून काय सायन्स कधी बदलत नाही. त्याच्यामुळे ऑब्जेक्टिव्हिटी ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे सायन्सचा जर आपण जर विचार केला तर. दुसरं म्हणजे क्युरियोसिटी. जे जे सायन्सचे विद्यार्थी आहेत, मी स्वतःला सुद्धा सायन्सचाच विद्यार्थी समजतो, कारण सायन्स ही अशी प्रोसेस आहे दॅट इज अ नेव्हर एंडिंग प्रोसेस, आणि आपण दररोजच्या दिवशी काही ना काही गोष्टी नवीन शिकत असतो. तर त्याच्यामुळे आपण सर्वजण सायन्सचे विद्यार्थी आहोत, आणि सायन्सच्या विद्यार्थ्यांमध्ये अत्यंत महत्वाचा एक गुण असायला पाहिजे तर तो म्हणजे क्युरियोसिटी. आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी प्रश्न पडायला पाहिजे. दुर्दैवाने आतापर्यंतचा आपला असा अनुभव आहे की आपल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नच पडत नाही. मला पूर्णपणे कल्पना आहे की ज्या वेळेला हे लेक्चर संपेल आणि त्यानंतर तुमचे टीचर तुम्हाला विचारतील की सरांना काय विचारायचंय का, विचारा, काय शंका असतील तर विचारा, तर त्यानंतर कुणीही प्रश्न विचारणार नाही. त्याचं कारण आपल्या विद्यार्थ्यांनी ठरवलेलं आहे की काही झालं तरी प्रश्नच विचारणार नाही. ही अतिशय चुकीची पद्धत आहे. प्रश्न विचारायला शिका. जोपर्यंत आपण प्रश्न विचारत नाही तर तोपर्यंत आपल्याला नवीन गोष्टी कळणार सुद्धा. खरं तर एक महत्वाचं ऑब्झर्वेशन तुम्ही जर केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही पूर्वी असे नव्हता. ज्याला तुम्ही अतिशय लहान होता, 2-3 वर्षाचे, 4-5 वर्षाचे होता, ज्याला तुम्ही नुकतंच बोलायला शिकला होता, ज्याला तुम्ही शाळेत जात होता, तर त्यावेळेला तुम्हाला अनेक प्रश्न पडायचे की आकाशाचा रंग निळाच का, किंवा सूर्य पूर्वेलाच का उगवतो, असे आणि याच्यासारखे अनेक प्रश्न तुम्हाला त्यावेळेला सुद्धा नक्की पडत होते, आणि त्यावेळी तुम्ही विचारायचे सुद्धा. मात्र त्यानंतर महत्वाचा एक बदल होत गेला, तर ते म्हणजे तुमच्या प्रश्नांची कदाचित तेवढी उत्तरं दिली गेली नाहीत, आणि त्यामुळे मग तुमचे प्रश्न दडपले गेले, आणि त्यानंतर तुम्हाला ती सवय लागली की आता काही जरी प्रश्न पडला तरी तो कोणाला विचारायचा नाही, तर त्याच्या आपल्या मनामध्येच ते विचार तसेच राहू द्यायचे. प्रश्न आपण कधी बाहेर पडू द्यायचे नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की आपल्या मुलामधला हा जो क्युरियोसिटी असते तर तीच नाहीशी झालेली आहे, की जी इतर देशामधल्या विद्यार्थ्यांमध्ये मात्र नेहमीच आपल्याला बघायला मिळते. जसे आजच्या लेक्चरच्या माध्यमातून तुम्ही माझे विद्यार्थी आहात, तर तशाच पद्धतीचे इतर ठिकाणचे सुद्धा माझे विद्यार्थी आहेत. मात्र इतर देशामधले विद्यार्थी जसे फ्रान्सच्या आणि स्वीडनच्या माझ्या विद्यार्थ्यांच्या, अमेरिकेच्या विद्यार्थ्यांमधला हा फरक जाणवतो की ते अतिशय क्युरियस असतात. त्यांचे प्रश्न न संपणारे असतात. एका प्रश्नाचं उत्तर दिलं की त्यांचा नवीन प्रश्न चालू होतो. आपल्याकडल्या विद्यार्थ्यांमध्ये ती क्युरियोसिटी मनात असते, मात्र कदाचित ते विचारायला घाबरतात. तर त्याच्यामुळे ही क्युरियोसिटी ही तुम्ही अधिकाधिक वाढवायला पाहिजे. त्याचं दमन करणं ही अतिशय चुकीची गोष्ट आहे. The next thing about the scientific attitude is the open-mindedness. We have to accept all the things. एखादी गोष्ट आपल्याला मनाला सुरुवातीला कदाचित लगेच ऍक्सेप्ट केली जाणार नाही असं वाटू शकतं. का? कारण आपला माइंडसेट तयार झालेला असतो. अनेक वर्षानुवर्ष आपण ती गोष्ट ऐकलेली असते, आणि त्याच्यानंतर ती गोष्ट पटकन बदलायची म्हटलं तर आपल्याला पटकन त्याच्यावर विश्वास बसत नाही. मात्र लक्षात घ्या की ओपन माइंडनेस हा सायन्समध्ये खूप जास्त महत्वाचा आहे. एखादी गोष्ट मला पटो अथवा न पटो, ती सायन्सने प्रूव्ह केलेली आहे, तर आपण त्याच्यावर पटकन विश्वास ठेवायलाच पाहिजे. ते अतिशय जास्त महत्वाचं आहे. जे आहे ते ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे.
थॉमस एडिसनच्या बद्दल तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, तुम्ही त्याबद्दल ऐकलेलं सुद्धा असणार आहे की थॉमस एडिसनने अनेक वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट केले होते. अगदी बल्बचा ज्याला शोध लावला होता तर त्यावेळेला अगणित वेळेला तो एक्सपेरिमेंट त्याचा फेल झाला होता. म्हणून त्यामुळे काही तो निराश झाला नाही. त्याला माहिती होतं की आज न उद्या आपण नक्की आपल्या इप्सित साध्य करण्यामध्ये नक्की यशस्वी होऊ, आणि त्यासाठी तो प्रयोग करतच राहिला. ओपन माइंडनेस त्याच्यामध्ये एवढा चांगला होता की झालेल्या चुका आहेत तर त्या ऍक्सेप्ट केल्या त्याने, आणि त्या चुका न करता नव्या पद्धतीने संरक्षण, नवीन पद्धतीने संशोधन करत राहिला. आणि आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की असे अनेक वेगवेगळे शोध थॉमस एडिसनच्या माध्यमातून आपल्याला सायन्सची देणगी म्हणून उपलब्ध झालेले आहेत. महत्वाची आणखीन एक गोष्ट थॉमस एडिसनच्याच उदाहरणावरून आपल्या लक्षात येते तर ते म्हणजे पर्सिस्टन्स. ज्यांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये, ज्या सायन्सच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सायंटिफिक ॲटिट्यूड यावा असं वाटत असेल त्यांना, तर त्यांना नेहमी गोष्ट आठवण ठेवायची की त्यांच्यामध्ये पर्सिस्टन्स असायला पाहिजे. एखादी गोष्ट केली, काही दिवस केली आणि त्यानंतर सोडून दिली, असं जर केलं तर आपण योग्य संशोधनाच्या माध्यमातून काहीतरी सायन्सला योगदान देणार आहोत असं होणार नाही. तर त्याच्यासाठी पर्सिस्टन्स खूप जास्त महत्वाचं आहे. कंटिन्युटी असायला पाहिजे. लगेच कधीही आपल्याला कोणत्या गोष्टीचं फळ मिळणार नाही, तर त्याच्यासाठी कंटिन्यू जेव्हा आपण प्रयोग करत राहतो तर त्यावेळेला त्याचं आपल्याला फळ मिळतं. कदाचित त्या व्यक्तीला त्याचं श्रेय सुद्धा मिळत नाही. जसं की तुमच्यामधले जे बॉटनीचे विद्यार्थी आहेत तर त्यांना सर्वांना माहिती आहे की अगदी मेंडल सारखी सुद्धा परिस्थिती निर्माण होऊ शकते की मेंडलला अख्ख्या आयुष्यामध्ये कधीही त्याच्या संशोधनासाठी वर्ल्ड वाईड रिकग्निशन मिळालं नाही. मात्र त्याच्या मृत्यूनंतर लोकांना कळालं की त्याचं संशोधन किती जास्त महत्वाचं आहे. असं आपण नेहमी म्हणतो की मरावे तरी कीर्तिरूपी उरावे. इतर ठिकाणी कदाचित ते शक्य नाही होणार, मात्र सायन्सच्या विद्यार्थ्यांमध्ये नक्की शक्य होणार आहे. का? कारण सायन्सच्या माध्यमातून ज्यावेळेला आपण एखादी नवीन गोष्ट करतो, नवीन एखादा प्रोजेक्ट कम्प्लीट करतो, नवीन एखादा रिसर्च पेपर कम्प्लीट करून ज्यावेळेला पब्लिश करतो, तर त्यावेळेला कदाचित आपलं आयुष्य संपल्यानंतर आपण या पृथ्वी तलावर राहणार नाही, मात्र जरी आपला देह जरी या पृथ्वीवर राहिला नाही तरी आपलं जे संशोधन कार्य आहे तर ते कायमस्वरूपी राहणार आहे. तर थोडं इंटरप्ट करतो. हा बरोबर. एकच मिनिट राहिलेला आहे आपल्या मीटिंगचा. आपण लगेच दुसरी मीटिंग चालू करू. जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत बोला, पण बंद झाली की लगेच दुसरी चालू करतो. Yes, sir. Thank you, Barkule sir. So as Barkule sir has told that as this Zoom subscription is going to be in, and this meeting is going to be in within 30 to 35 seconds, you can come with clicking the another link which has been already provided to you. So please click on the link and then please join the lecture which is going to be continue for your another 10 to 15 minutes.